Hi, good morning students. Welcome back to Social Studies class. In previous class we learned about the elements of maps. Elements ಅಂತಂದ್ರೆ basic skill of maps ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. Such as directions. Elements of maps ಅಲ್ಲಿ directions, scale, colors, size and symbols. These are elements of maps necessary for map ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. Already we learned about the directions. Already directions ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ವಾ. How many main directions? Yes, there are 4 main directions: east, west, north, south and sub directions also 4. Totally 8 directions. Sub directions 4 plus main directions totally 8 directions. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. Now today we are discussing about scale. What is scale? Already commonly we already all know measurement ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಳತೆ ಮಾನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ. But today we learn about the scale of map. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಪ್ ನ ನಾವು ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? We can't make maps showing the actually size of a place. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಯಾವ ತರ ಸ್ಕೇಲ್ ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಪ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಪ್? The scale on a map show the ratio between the distance on map. The distance on map and the actual distance on ground. 2 points very important makla. Distance on map and ground. That is called scale of map. I will once again repeat. What is scale of map? The scale on a map show the ratio between the distance on map and actual distance on ground. That is called scale of map. Okay. Example: the actual distance between two cities. Actual ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದಂತಹ landmark. We consider distance map means we consider only landmark. One city to another city landmark distance ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮಕ್ಕಳ actual distance ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ. Example: the actual distance between two cities measure ಅಂತ ಅದರ scale measurement may be 100 kilometers. 100 kilometers ಆಗಿರುತ್ತೆ. Two cities landmark ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 100 kilometers ಆಗಿರುತ್ತೆ. But on map it show 1 kilometer. 1 kilometer equal 100. 1 centimeter equal 100 kilometer show on the map. ಮಕ್ಕಳ once again ನಾನು ಇನ್ನ ಈಸಿ ವೇಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ there are two types of scale of map. One is map distance and ground distance. Map distance we consider only map. For example, India map distance between two cities or two states. Distance between two states or map, that is called map distance. For example, Maharashtra and Karnataka between 1 kilometer 1 centimeter. In India map ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯಾಪ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, the distance between two cities or states in the map, that is called map distance. Only we consider map on the in India map distance between two states distance ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ 1 centimeter ಆಗಿರುತ್ತೆ. That is called map distance. And
second one, ground distance. What is ground distance? Means landmark. Landmark ಆಗಿರುತ್ತೆ, original actual distance. For example, KM Doddi to Mandya. KM Doddi to Mandya. How many kilometers from Mandya to KM Doddi? Maybe 18 or 20 kilometers. ಅಂದ್ರೆ actual distance 18 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಪ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮ್ಯಾಪ್ ನ ಒಂದು ಸಿಟೀಸ್ ಅನದರ್ ಸಿಟೀಸ್ ಇರುವಂತದನ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ cities or places on the map, that is called ground distance. For example, Karnataka and Maharashtra distance may be 450 kilometers. This is originally distance means landmark. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಮ್ difference between and the map distance. Already I told one cities or one places to Maharashtra and Karnataka distance ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ 450 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವುದು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಪ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆನ್ ದಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ 450 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ symbols. Every signs and symbols indicate something. What are something? For example, something for capital, cities, dams, rivers, etc. First, the signs and symbols used to represent various features in map. Signs and symbols represent various features in map. Various means something. What are something? Example, the capital of city is marked on map by a small circle. By a small circle in small dot. Small dot ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳು. ಏನು ಅದು ಆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಏನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. Which is the capital of India? Yes, Delhi is the capital of India. Is here. Capital of India, Delhi ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇದನ್ನ ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ we must mark ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ a small circle ನ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ inside we write small dots. That is ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಮಕ್ಕಳ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟೀಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. Physical features of India, there are 5 physical features of India such as northern mountains, northern plains, Deccan plateaus, coastal area, island. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಮಕ್ಕಳ, ಅದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆನ್ ದಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವರ್ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಟೆಂಪಲ್ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಸ್ ಕವರ್ ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಅದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರೀ ಸಿಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್
ಮಾಡಬಾರದು. ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಡ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಬಲ್ ನ ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಮಾರ್ಕ್ ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದು ಏನನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ some points. All maps have certain symbols and signs that show various features on a map. Already I told students, this is features. Metal road na on map alli ee tara symbol use ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, and bridge na mark symbol ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. then next ಡ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಬಲ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆನ್ ದಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಟೆಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚರ್ಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಡಾಟ್ಸ್ ರೀತಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ, ವಿ ರೈಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಕಲ್, ವಿ ಪುಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಾಟ್ in circle. This is capital mark. Next, railway, ಆಳಿನ ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. and river, already I shown this one. river flow ಆಗೋ ರೀತಿಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. well, ಬಾವಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮಾಸ್ಕ್ ಸಿಂಬಲ್. ಮೈನ್, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೌಂಡರಿಲಿ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೌಂಡರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೌಂಡರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಡಾಟ್ಸ್ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. Next, important town. These are symbols. Every symbol represent something. Okay. Students, I hope you are understood these points. Means map distance. Today's homework is what are basic elements of maps. Second one, what is map distance and ground distance. And give some examples of symbols. Look at your textbook. For example, ಈ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಬರೆದು ಕಲಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಂಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಯಾವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ಅದೇನು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯಾವುದು, ಡ್ಯಾಮ್ನ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಸಿಂಬಲ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ?